Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 9 to part 3 of chapter number 5 of Science, the fundamental unit of life, cell. We are seeing different components of cells, different organelles of the cells, and we have finished plasma membrane and cell wall also. Today we will discuss about nucleus, the main organelle which is present almost at the center of the cell, not every time but most probably it will be present at the center of the cell, the nucleus. So let us see about nucleus. We will see two aspects for each and every organelle or part of cell that we see. We will study the structure of that particular organelle, and we will study the function of that particular organelle. Right, so suppose we are discussing nucleus, so we will discuss the structure of nucleus and we will also discuss the function of nucleus. Suppose after nucleus we are going to study cytoplasm, then endoplasmic reticulum. So for endoplasmic reticulum also we will study the structure and we will study the function. Right, and each and every time when we finish it, you have to write this in your CW. For example, you have to write, give the heading nucleus, and then you have to write its structure and then its function. Right, so let us read about the structure of nucleus. Nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. Yes. જેમ સેલની પાસે સેલ મેમ્બ્રેન હોય છે, એમ જ ન્યુક્લિયસની પાસે શું હોય છે? ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન, and it is double layered. Double layered, right? For example, if this is nucleus, તો એની આજુબાજુ એક મેમ્બ્રેન હશે આવી રીતના, right? અને તેના બે લેયર હશે, like this. Right, this is nucleus. So nucleus is covered by a double layered nuclear membrane. Nuclear membrane has pores, right? મેં એટલે જ dotted line draw કરી હતી, has pores, which allows the transfer of material from inside the nucleus to outside cytoplasm. For example, આપણે માની લઈએ કે આ સેલ મેમ્બ્રેન છે, તેની અંદર આ ન્યુક્લિયસ છે, અને ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ આવી રીતના ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે. તો એની અંદર પોર્સ વચ્ચે શું કામમાં રાખવામાં આવ્યા છે? ન્યુક્લિયસ માંથી કોઈ વસ્તુ મારે જો બહાર મોકલવી છે, અથવા તો વાઇસે વર્સા, બહારથી મારે કોઈ વસ્તુ ન્યુક્લિયસમાં, બહાર એટલે સાયટોપ્લાઝમ, સેલની બહાર નહીં, સાયટોપ્લાઝમમાંથી કોઈ વસ્તુ ન્યુક્લિયસમાં મોકલવી છે અને ન્યુક્લિયસમાંથી કોઈ વસ્તુ સાયટોપ્લાઝમમાં મોકલવી છે, તો એ પોરમાંથી ટ્રાન્સફર થશે. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. પોરનો યુઝ શું છે? ફોર ટ્રાન્સફર ઓફ મટીરિયલ ફ્રોમ ઇનસાઇડ ધ સેલ, from inside the nucleus to the outside, which is cytoplasm. So this is nucleus, right? આ જે છે એ શું છે? ન્યુક્લિયસ. આ સેલ મેમ્બ્રેન નથી, આ જે પૂરેપૂરો રાઉન્ડ છે એ ન્યુક્લિયસ છે. વચ્ચેથી કટ કરીને આપણને 3D ડાયાગ્રામ બતાવ્યો છે. તો ન્યુક્લિયસની વચ્ચે ફરી પાછું શું છે? ન્યુક્લિયોલસ છે. શું છે? ન્યુક્લિયોલસ. સમજજો. રાઈટ, ધીસ ઇઝ અવર સેલ મેમ્બ્રેન. એની અંદર વચ્ચોવચ્ચ આ ન્યુક્લિયસ, અને ન્યુક્લિયસની અંદર વચ્ચોવચ્ચ શું છે? ન્યુક્લિયોલસ છે. તો અત્યારે તમે આ જે ફૂલ ડાયાગ્રામ જોવો છો એ આ પાર્ટનો છે. આ જે રાઉન્ડ પાર્ટ છે ન્યુક્લિયસ, રાઈટ? What is this? This is nucleus, right? એનો આ ડાયાગ્રામ છે પૂરેપૂરો. અને ન્યુક્લિયસની વચ્ચે આજે તમને પેલું પતંગ ઉડાડવાની સીઝન આવે ને, તો પેલું ફિરકી ન હોય ને આવો, આને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? પેલું દળિયો, દળિયો થી લગભગ મારા ખ્યાલથી આવું ગૂંચ વળેલું હોય, બરાબર ને, થ્રેડનું. આવો જે સ્ટ્રક્ચર આપણને વચ્ચે અહીંયા દેખાય છે, દેટ ઇઝ ન્યુક્લિયોલસ. એ આવડું ન્યુક્લિયસના સેન્ટરમાં છે. શેનું બનેલું છે એના વિશે આપણે ઇન્ફોર્મેશન હમણાં જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ ન્યુક્લિયસ, રાઈટ? લેટ અસ સી some more information about the nucleus now. It contains chromosomes which appear as rod-like structures during the cell division. ન્યુક્લિયસ ની અંદર શું હોય છે? ક્રોમોઝોમ હોય છે, જે કોના જેવા લાગે છે? રોડ જેવા. ડ્યુરિંગ સેલ ડિવિઝન, મતલબ જ્યારે સેલ ડિવિઝન થતું હોય ત્યારે જ ક્રોમોઝોમ રોડ જેવા દેખાશે. જ્યારે સેલ ડિવિઝન નહીં થતું હોય ત્યારે એ રોડ જેવા નહીં દેખાય. બરાબર છે? ક્રોમોઝોમ શું વસ્તુ છે એ બી આપણે સમજીએ. શું છે ક્રોમોઝોમ? ક્રોમોઝોમ્સ contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in form of DNA. રાઈટ? ક્રોમોઝોમ પાસે શું છે? ઇન્ફોર્મેશન છે, જે પેરેન્ટ્સ માંથી નેક્સ્ટ જનરેશનમાં પાસ થાય છે, અને એ ઇન્ફોર્મેશન કયા ફોર્મેટમાં સ્ટોર થાય છે? ડીએનએ ના ફોર્મમાં સ્ટોર થાય છે. હવે જો ક્રોમોઝોમ કંઈક આવું દેખાય છે,
This is one pair of chromosome. આ ઉપર એક ક્રોમોસોમ છે, નીચે બીજો ક્રોમોસોમ છે. આટલો પાર્ટ છે ને એ રોડ જેવો લાગે છે. કોના જેવો લાગે છે? રોડ જેવો. સેલ ડિવિઝનના ટાઈમે આ બંને અલગ અલગ થઈ જશે. અત્યારે આપણે ચર્ચામાં નથી પડવું. આની ઉપર છે ને ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવામાં આવે છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ડીએનએ. કોના ફોર્મમાં ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવામાં આવે છે? ડીએનએ ના ફોર્મમાં ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવામાં આવે છે. જ્યારે આપણો બર્થ થાય છે ને ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા જ્યારે આપણું પ્રોસેસ થાય છે આપણી બનવાની, ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા એક સિંગલ સેલ હોઈએ છીએ. આપણી વાત થઈ હતી. આ સિંગલ સેલ આપણે ત્યાંથી બનીએ છીએ ફ્રોમ મધર એન્ડ ફ્રોમ ફાધર, રાઈટ? તો શું થાય છે જ્યારે આપણે એક સેલ હોઈએ છીએ, જનરલી વી આર અ સિંગલ સેલ, જ્યારે આપણે સૌથી પહેલી વાર એક સિંગલ સેલ બનીએ છીએ ત્યારે મધરમાંથી થોડા ઘણા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણી અંદર આવે છે અને ફાધરમાંથી થોડા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણી અંદર આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જનરલી આપણે બધા આપણા મમ્મી પપ્પાને રિસેમ્બલ કરતા હોઈએ. ફાઇન ને? આપણને આપણા નજીકના રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, ટીચર એવું કહેતા હોય તો ભાઈ તું તો તારા મમ્મી જેવો લાગે છે, ઓર તારી હાઇટ તારા ફાધર જેવી છે, તારો અવાજ તારા મમ્મી જેવો છે, તારો નેચર તારા ફાધર જેવો છે, તારી હાઇટ તારા ફાધર જેવી છે, ઓર શું કહેવાય, તારો સ્કિનનો કલર તારા મમ્મી જેવો છે, વોટ્સો એવર. તો આ બધા કેરેક્ટર્સ આપણને પેરેન્ટ્સમાંથી મળે છે. તો પેરેન્ટ્સ પાસે ક્યાંક ને ક્યાંક પેરેન્ટ્સની બોડીમાં આ કોઈ વસ્તુ સ્ટોર થયેલી હશે. ક્યાં સ્ટોર થયેલી હશે? ડીએનએ ના ફોર્મમાં. ડીએનએ ક્યાં હોય છે? ક્રોમોઝોમની ઉપર, રાઈટ? આ જે ક્રોમોઝોમ્સ બનેલા છે એ શેના બનેલા છે? ડીએનએ ના બનેલા છે. આપણે કહીએ ને આ તો મારા ડીએનએ માં છે. ડીએનએ માં છે એનો મીનિંગ શું છે? આ ડીએનએ આપણને મળેલા ક્યાંથી છે? આપણા પેરેન્ટ્સમાંથી મળેલા છે. બરાબર ને? આપણા પેરેન્ટ્સના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારામાંથી કોઈના ફાધરના હેર છે એ બ્લેકની જગ્યાએ સપોઝ ગોલ્ડન કલરના હોય, ભૂરા વાળ હોય સપોઝ, અને કોન્સિક્વન્ટલી બને કે ભાઈ તમારા ફાધરના બ્રાઉન હેર છે, ગોલ્ડન હેર છે, ઓર ભૂરા વાળ છે એ તમારા બી હોય સપોઝ. તો એનો મીનિંગ શું છે? તમારા ફાધરની અંદર જે ડીએનએ છે એમાં સ્ટોર કરેલું છે કે ભાઈ આ ભાઈના વાળનો કલર, હેરનો કલર બ્રાઉન હોવો જોઈએ. બરાબર ને? તો એ સેમ કેરેક્ટર તમારી અંદર બી એન્ટર થશે. બરાબર છે? તો ક્યાંક તો સ્ટોર થયેલો હોવો જોઈએ ને ત્યાં સ્ટોર થશે એ ડીએનએ માં. જે ડીએનએ આપણા ફાધરમાં છે, આપણા મધરમાં છે, એ ડીએનએ થોડુંક આપણા મધરમાંથી આપણને મળે છે, થોડું આપણા ફાધરમાંથી આપણને મળે છે. કેવી રીતના મળે છે એ બી આપણે નેક્સ્ટ યર સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં સમજશું. બરાબર ને? બટ ડીએનએ સ્ટોર્સ ધ હેરિડેટરી ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ? હેરિડેટરી ઇન્ફોર્મેશન, વારસાગત જેને આપણે કહીએ. એન્ડ ડીએનએ ભેગું થઈ અને શું બનાવે છે? ક્રોમોઝોમ્સ. આ ક્રોમોઝોમ છે એ ડીએનએ ના ફોર્મમાં ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરે છે. રાઈટ? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. થોડા આપણે ડિટેલમાં વયા ગયા. અત્યારે આ બધી ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, બટ આવે છે તો આપણે સાથે ભણતા જઈએ. નેક્સ્ટ, ક્રોમોઝોમ્સ આર મેડ અપ ઓફ ડીએનએ એન્ડ પ્રોટીન. ખ્યાલ જ છે આપણને. ફંક્શનલ સેગમેન્ટ્સ ઓફ ડીએનએ આર કોલ્ડ જીન્સ. ફંક્શનલ સેગમેન્ટ્સ ઓફ ડીએનએ આર કોલ્ડ જીન્સ. હવે ડીએનએ છે ને એ કંઈક આવું હોય છે. એનો ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર છે. જરૂર નથી બટ છતાં આપણે સમજી લઈએ. રાઈટ? ડીએનએ નો સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવો હોય છે. આ બંને પ્રોટીનની લાઈન પછી આવી રીતના બીજા અલગ અલગ પ્રોટીનથી જોઈન થયેલી હોય છે. રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ ડીએનએ લુક્સ. આની સિક્વન્સ હોય છે. આ જે વચ્ચે હું જે લાઈન ડ્રો કરું છું ને એ પ્રોટીનની સિક્વન્સ છે. એ બધા લોકોમાં અલગ અલગ હોય. તમારામાં અલગ હોય, મારી અંદર અલગ હોય, બટ ડીએનએ નો સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવો છે. રાઈટ? બધી જગ્યાએ આવી રીતના ડબલ હેલિકલ સ્ટ્રક્ચર કહેવાય આને. સ્લેડેન અને શ્વાન કરીને બે ભાઈઓ હતા. એમણે લગભગ આ ડીએનએ નો મોડલ ફાઇન્ડ કરેલો હતો. ઇફ આઈ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટલી, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, બટ લગભગ સ્લેડેન અને શ્વાન નામ હતું. રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડીએનએ. હવે આ આટલું લાંબુ મેં ડ્રો કર્યું. ઘણું બધું લાંબુ હોય, ખૂબ જ લાંબુ હોય છે આ ડીએનએ. રાઈટ? આપણને ખ્યાલ નથી પડતો બટ અત્યંત લાંબુ હોય છે. વળેલો કરેલો હોય છે એટલે બોડીમાં સમાઈ જાય છે. હવે આનો માની લ્યો અહીંયાથી લઈ અને ફાઇનલ જ્યાં એન્ડ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે આને 100% કહી શકીએ કે ભાઈ આની 100% લેન છે. આ 100% કામ કરતું નથી. આમાંથી કોઈ પર્ટિક્યુલર ફ્રેગમેન્ટ માની લ્યો અહીંયાથી લઈ અને આટલું જ આપણા કામનું હોય. ઇન્ફોર્મેશન જે છે આટલામાં જ સ્ટોર થયેલી છે. આટલામાં કોઈ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર નથી થયેલી. આ જે પાર્ટ મેં અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલો છે, સપોઝ અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધીમાં જ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થયેલી છે. હવે સપોઝ ભાઈ આ તો 40% જ હોય. રેડી ને? તો ડીએનએ પૂરેપૂરું છે બટ એની અંદરથી ફંક્શનલ કેટલું છે, કામમાં આવે કેટલું છે? આટલું જ કામમાં આવે એમ છે.
તો અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનો જે ડીએનએ નો પાર્ટ છે, જે ફંક્શનલ છે, એનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું છે? જીન્સ. પહેરવાનું નહીં, બરાબર ને સર? ઓલું જીન્સ મંકી વોશ, ફાટેલું તૂટેલું હાલ નવી ફેશન વાળું, ઈ જીન્સ નહીં, આવડું આ જીન્સ, બરાબર ને? સમજો છો તમે? તો સૌથી મોટું શું છે? ક્રોમોઝોમ્સ. ક્રોમોઝોમ્સ આર મેડ અપ ઓફ વોટ? ડીએનએ. અને ડીએનએ ની અંદર કામની વસ્તુ શું છે? જીન્સ. રાઈટ? ધ ફંક્શનલ પાર્ટ ઓફ ડીએનએ ઇઝ નોન એઝ જીન્સ. સમજાય છે? આ સિક્વન્સ છે. ક્રોમોઝોમ્સ ડીએનએ ના બનેલા છે. ડીએનએ ની અંદર જે કામની વસ્તુ છે એ શું છે? જીન્સ. બાકી બધું નકામું છે. આ 40% તો મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. બાકી અંદાજે 96% ઓફ ધ ડીએનએ ઇઝ જંક. 4 થી 5% જ ડીએનએ આપણા બોડીનું એક્ટિવ હોય છે. માની લ્યો 4 થી 5% ડીએનએ જ આપણા બોડીનું એક્ટિવ છે, તો બી આપણું બોડી આટલું બધું કામ કરી શકે છે, આટલી બધી વેરાયટી છે. જો 100% એક્ટિવ હોત તો વિચારો શું હોત આપણે. બસ હવે બહુ વિચારવું નથી. અમુક કદાચ સર આપણે એલિયન હોત. નથી બનવું એલિયન, અત્યારે માણસાઈમાં જીવો. આઈ હોપ ધીસ મચ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? તો સેલની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે ન્યુક્લિયસ, ન્યુક્લિયસની અંદર ક્રોમોસોમ્સ, ક્રોમોસોમ્સ આર મેડ અપ ઓફ પ્રોટીન્સ એન્ડ ડીએનએ એન્ડ ફંક્શનલ સેગમેન્ટ્સ ઓફ ડીએનએ આર કોલ્ડ genes. When cell is not dividing, DNA is present as part of chromatin. Chromatin એટલે આ બધા ક્રોમોસોમ્સ ભેગા થઈને જે સ્ટ્રક્ચર બનાવે, that is chromatin. રાઈટ? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ક્રોમેટિન છે. આ જે સિંગલ લાઈન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ અ ક્રોમોઝોમ, ધીસ ઇઝ અ ક્રોમોઝોમ, ધીસ ઇઝ અ ક્રોમોઝોમ, બટ આ બધા આમ ભેગા થાય, રાઈટ? તો આને ક્રોમેટિન કહેવાય, પ્લુરલ. શું કહેવાય? ક્રોમેટિન. અને ક્રોમેટિનનો અહીંયા ગૂંચળો વરીને આપણે રાખી દઈએ આવો બંડલ આમ, તો એને ન્યુક્લિયોલસ કહેવાય. I am reading this line again. When a cell is not dividing, DNA, so not dividing, DNA is present as a part of chromatin, which is visible as entangled mass of thread-like structures. Thread-like એટલે આવું દોરા જેવું, રાઈટ? બટ entangle એટલે આમ ગૂંચળો, જેને આપણે દેશી ગુજરાતી ભાષામાં શું કહીએ? ગૂંચળો. entangled એટલે mass of thread-like structures. When the cell is about to divide, chromatin material gets organized into chromosomes. બરાબર ને? હવે બે વસ્તુ કમ્પેર કરવાની છે, જરૂર નથી, બટ છતાં આપણે થોડુંક એક્સ્ટ્રા નોલેજ લઈએ. જ્યારે આ સેલ અહીંયા નોર્મલી બેઠો છે, એમને સેલને ડિવાઈડ નથી થવું, સેલ એમને નોર્મલી બેઠો છે, તો એની અંદર જે આપણી હેરિડેટરી ઇન્ફોર્મેશન છે ને, આવી રીતના સ્ટોર થયેલી હશે. આમાં આવડા ગૂંચળા થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ અરેન્જ થયેલા હશે. સમજાય છે? હવે આ થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર ની અંદર બધું આવી ગયું, જીન્સ છે, ડીએનએ છે, એ બધું આમ અરેન્જ થયેલું છે. આ જે ગૂંચળો આપણને દેખાય છે એનું નામ શું છે? ક્રોમેટિન. શું નામ છે? ક્રોમેટિન. ઓર બીજું નામ શું છે? ક્રોમેટિન ગૂંચળો વરી જાય તો જે સ્ટ્રક્ચર બને છે સર્ક્યુલર, એનું નામ શું કહેવાય? ન્યુક્લિયોલસ. શું નામ છે? ન્યુક્લિયોલસ. અને આ જે થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે એને આપણે શું કહીએ? ક્રોમેટિન. જ્યારે આ સેલ નથી ત્યારે મારે ડિવાઈડ થવું છે, હવે આપણે એકમાંથી બે બનવું છે, તો એકમાંથી જ્યારે બે બનશે તો સેલના બધા પાર્ટ એકમાંથી બે બનશે, તો સૌથી પહેલા ન્યુક્લિયસના બી બે પાર્ટ પડશે. ન્યુક્લિયસના બે પાર્ટ પાડશો તો આના બી બે પાર્ટ પાડવા પડશે ને. તો જ્યારે આને ડિવાઈડ થવું હશે ત્યારે આ એક થ્રેડ છૂટો પડશે, આમ સિંગલ થ્રેડ બધે છૂટા પડશે. સમજાય છે? સિંગલ થ્રેડ બધા એકબીજાથી છૂટા પડશે. હવે આ સ્ટ્રેટ લાઈન તરીકે દેખાય છે. તો જ્યારે સેલને ડિવાઈડ નથી થવું ત્યારે તે શું હોય છે? ક્રોમેટિન હોય છે. જ્યારે સેલને ડિવાઈડ થવું છે, રાઈટ, ડ્યુરિંગ સેલ ડિવિઝન, જ્યારે સેલને ડિવાઈડ થવું છે ત્યારે આ ક્રોમેટિન શું બની જશે? ક્રોમોઝોમ બની જશે. અને એ ક્રોમોઝોમ કેવો લાગશે? ક્યાં ગયું? અપિયર એઝ રોડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર ડ્યુરિંગ સેલ ડિવિઝન. આ જો રોડ લાઇક, તો અહીંયા થ્રેડ લાઇક છે, ગૂંચળો બનેલો છે, એન્ટેંગલ માસ છે. જ્યારે સેલનું ડિવિઝન નથી થતું, જ્યારે સેલનું ડિવિઝન કરવું હશે ત્યારે એ આવા છૂટું પડીને રોડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર બની જશે. મતલબ તમે જેને ક્રોમેટિન કયો છો, ક્રોમોઝોમ કયો છો, ન્યુક્લિયસ કયો છો, એ બધા એક જ છે. સેલ ડિવિઝન જ્યારે ન થતું હોય ત્યારે એ બધા ક્રોમેટિન છે, બધા એકઠા થયેલા છે, ભેગા થયેલા છે, થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે. બરાબર ને? આવું તમે વચ્ચે જોઈ શકો છો એક્ઝેક્ટ. અને જ્યારે સેલનું ડિવિઝન સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે આ બધા એકબીજાથી છૂટા પડશે ને આમાં સ્ટ્રેટ રોડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર બનાવશે, અને પછી આ બધા કોપી થઈને ડિવાઈડ થશે વચ્ચેથી. સમજાય છે? ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તો જરા બી કન્ફ્યુઝ ન થતા. હમણાં વળી પાછું અલગ નામ આવશે, ન્યુક્લિયોલસ ને ન્યુક્લિયોલાઈ ને ક્રોમેટિન ને ક્રોમોઝોમ ને.
કન્ફ્યુઝ ના થતા. હા, એક વસ્તુ છે, ક્રોમોઝોમ્સ આર મેડ અપ ઓફ ડીએનએ, અને ડીએનએ ની અંદર જે તામનો પાર્ટ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ જીન્સ. આ એક વસ્તુ મગજમાં રાખજો, જેમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુક્લિયસ. શું સમજી લીધું આપણે? સ્ટ્રક્ચર ઓફ ન્યુક્લિયસ. નાઉ લેટ અસ સી ધ ફંક્શન્સ ઓફ ન્યુક્લિયસ. કામ શું કરે છે? તો ભાઈ ન્યુક્લિયસ ની અંદર ક્રોમોઝોમ છે, તો ક્રોમોઝોમ શું કામ કરે છે? લેટ અસ રીડ. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the next generation in form of DNA. વારસાગત ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરે છે ક્રોમોસોમ્સ. જે ડીએનએ આપણા ફાધરની અંદર છે, આપણા ફાધરની અંદર ને આપણા મધરની અંદર જે ક્વોલિટીઝ છે એ એમના ડીએનએ માં સ્ટોર થયેલી છે અને આપણીમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય, એ રોલ કોણ પ્લે કરે છે? ક્રોમોઝોમ્સ પ્લે કરે છે. DNA also contain information for construction and organization of cell. સેલ બનાવવા માટેની જે ઇન્ફોર્મેશન છે, કે સેલ કેવો હોવો જોઈએ, એની અંદર બધા ફંક્શન્સ કેવી રીતના થવા જોઈએ, એ બધો ડેટા બી કોની પાસે હોય છે? ડીએનએ પાસે હોય છે. રાઈટ? એટલે જ ન્યુક્લિયસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગેનલ ઓર મેઇન ઓર્ગેનલ ઓફ ધ સેલ. સેકન્ડ, ન્યુક્લિયસ પ્લેઝ સેન્ટ્રલ રોલ ઇન સેલ્યુલર રિપ્રોડક્શન. સેલ્યુલર રિપ્રોડક્શન મતલબ સેલ ડિવિઝન, એકમાંથી બે સેલ બનવાની પ્રોસેસની અંદર ન્યુક્લિયસ પ્લેઝ ધ સેન્ટ્રલ રોલ. ધ પ્રોસેસ બાય વિચ અ સિંગલ સેલ ડિવાઇડ્સ એન્ડ ફોર્મ્સ ટુ ન્યૂ સેલ્સ. કઈ પ્રોસેસ? સેલ્યુલર રિપ્રોડક્શનની ડેફિનેશન આપેલી છે. ન્યુક્લિયસ પ્લેઝ સેન્ટ્રલ રોલ ઇન સેલ્યુલર રિપ્રોડક્શન. What is cellular reproduction? The process by which a single cell divides and forms two new cells. એક સેલમાંથી બે સેલ બનવાની જે પ્રોસેસ છે, જેને આપણે સેલ્યુલર રિપ્રોડક્શન કહીએ છીએ, એનામાં મેઇન રોલ કોનો છે? ન્યુક્લિયસનો છે. ઇટ ડિટરમાઇન્સ, ઇટ એટલે ન્યુક્લિયસ, ડિટરમાઇન્સ હાઉ સેલ વિલ ડેવલપ એન્ડ વોટ ફોર્મ ઇટ વિલ એક્ઝિબિટ એટ મેચ્યોરિટી બાય ડાયરેક્ટિંગ કેમિકલ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધી સેલ. ડિવિઝન થઈ ગયા પછી સેલ કેવો બનશે, કેવો દેખાશે, એ નવો સેલ બનશે, એ કયો ફંક્શન કરશે, આ બધી વસ્તુ કોણ ડિસાઈડ કરે છે? ન્યુક્લિયસ ભાઈ ડિસાઈડ કરે છે. ઇન શોર્ટ, જે સેલનું ડિવિઝન થાય છે, જ્યારે સેલ એકમાંથી બે બને છે, બે માંથી ચાર બને છે, ત્યારે એ જે એકમાંથી બે બનવાની પ્રોસેસ, બે માંથી ચાર બનવાની પ્રોસેસ, એ કોણ કંટ્રોલ કરે છે? ન્યુક્લિયસ કંટ્રોલ કરે છે. અને જ્યારે એ સેલ બની ગયો, તો એ સેલ બની ગયા પછી કેવો દેખાશે, શું કરશે, એના ફંક્શન શું હશે, એ પ્રોસેસ બી, એ કેમિકલ એક્ટિવિટી બી ન્યુક્લિયસ કંટ્રોલ કરે છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો આપ રિવાઇન્ડ કરી અને ફરી પાછું સાંભળી શકો છો. સો ધીસ આર ધ ફંક્શન્સ ઓફ ન્યુક્લિયસ. લાસ્ટ વન, ઇન પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ. હવે સર આ પ્રોકેરિયોટિક સેલ શું છે એ સમજાવો. સમજીએ હમણાં, થોડીક વાર માટે એમને વાંચી કાઢીએ. ઇન પ્રોકેરિયોટિક સેલ there is undefined nuclear region which contains only nucleic acid is called nucleoid. હવે આ સમજો, આ ફંક્શન નથી, બરાબર ને? આ એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ છે જે ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલો છે અબાઉટ પ્રોકેરિયોટિક સેલ. સેલ છે ને એ બે ટાઈપના હોય, સમજો. આ પોઈન્ટ એક્સપ્લેન કરું છું, કન્ફ્યુઝ ન થતા. સેલ બે ટાઈપના હોય. સપોઝ ભાઈ આ એક સેલ અને આ બીજો સેલ. આ જે સેલ છે ને સપોઝ વેલ ડેવલપ્ડ છે, બહુ જ વેલ ડેવલપ્ડ સેલ છે, તો એની અંદર છે ને ન્યુક્લિયસ છે ને, આવડો આ ન્યુક્લિયસ છે, એનો ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન હશે. મતલબ અંદરની બધી વસ્તુ બહુ સુરક્ષિત છે. અંદર ડીએનએ છે, ક્રોમોઝોમ્સ છે, એ બધું આમ બહાર નહીં આવી જાય સાઇટોપ્લાઝમમાં, એ અંદર ફિક્સ્ડ રહેશે. આવા જે સેલ જે વેલ ડેવલપ છે એને શું કહેવાય? યુકેરિયોટિક સેલ. તો યુકેરિયોટિક સેલની અંદર ન્યુક્લિયસ પાસે મેમ્બ્રેન હોય છે. તો ન્યુક્લિયસનો જે સામાન છે એ એમને બહાર સાઇટોપ્લાઝમમાં છૂટો રખડતો નથી. આવા સેલને યુકેરિયોટિક સેલ કહેવાય. શું કહેવાય? યુકેરિયોટિક સેલ. બટ અત્યારે આપણે જેની વાત કરીએ છીએ પ્રોકેરિયોટિક સેલ, એમાં શું છે? ડીએનએ છે, ક્રોમોઝોમ્સ છે, બટ અહીંયા આમ પૂંછડો વળીને પડ્યું છે. આને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આની આજુબાજુ કોઈ મેમ્બ્રેન નથી. અહીંયા ન્યુક્લિયસની પાસે, કે ન્યુક્લિયસના મટીરિયલની પાસે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે. અહીંયા જે ન્યુક્લિયસની અંદરનો મટીરિયલ છે, જે ક્રોમોઝોમ્સ છે, જે ડીએનએ છે, જે જીન્સ છે, એને કવર કરવા માટે કોઈ પણ ટાઈપનો ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન નથી. ધ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન ઇઝ એબ્સેન્ટ. હવે જો ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન એબ્સેન્ટ હોય તો મને ન્યુક્લિયસ પરફેક્ટલી, આની અંદર મને પરફેક્ટલી દેખાય ભાઈ, સેન્ટરમાં જે આ જે રાઉન્ડ ડ્રો કર્યો છે ને ન્યુક્લિયસ છે. આમાં તો એવો કોઈ પરફેક્ટ રાઉન્ડ નથી ને, આમાં તો આવો મસ્ત મજાનો ગૂંચડો છે. એ ગૂંચડો તો ગમે એવા શેપનો હોય.
તો આને શું કહેવાય? અનડિફાઇન્ડ ન્યુક્લિયર રિજિયન. શું કહેવાય? અનડિફાઇન્ડ ન્યુક્લિયર રિજિયન. અહીંયા ન્યુક્લિયર રિજિયન ડિફાઇન્ડ છે, પરફેક્ટ બાઉન્ડ્રી છે એની. અહીંયા ન્યુક્લિયર રિજિયન કેવો છે? અનડિફાઇન્ડ. આવો જે ન્યુક્લિયર રિજિયન જે અનડિફાઇન્ડ છે એની અંદર ખાલી ન્યુક્લિક એસિડ પ્રેઝન્ટ હોય છે, એને આપણે શું નામ આપશું? ન્યુક્લિયોઇડ નામ આપશું. શું નામ આપશું? ન્યુક્લિયોઇડ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તો યુકેરિયોટિક સેલની અંદર, વેલ ડેવલપ્ડ સેલની અંદર ન્યુક્લિયસ હોય છે. જે અનડેવલપ્ડ સેલ છે, જે પ્રોકેરિયોટિક સેલ છે, એની અંદર ન્યુક્લિયસ નથી હોતો, ન્યુક્લિયર મટીરિયલ હોય છે. અને ન્યુક્લિયર મટીરિયલને આપણે નામ શું આપણે છે? ન્યુક્લિયોઇડ. શું નામ આપવાનું છે? ન્યુક્લિયોઇડ નામ આપવાનું છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? કોઈ ડાઉટ નથી? So now I request you to please pause the video and write this data in your CW. હા, આ જે પોઈન્ટ છે એ ભૂલથી ફંક્શનમાં લખાઈ ગયો છે મારાથી. તમારે એને અહીંયા સ્ટ્રક્ચરમાં લખવાનો છે, રાઈટ? You will write this point over here. Please pause the video and write this down in your CW. Write a short note on nucleus. પેલા સ્ટ્રક્ચર લખવાના, પછી ફંક્શન લખવાનું. Please write this in your CW. All right, I hope you have written this. Let us move ahead. Types of organisms. Sir, આ તો આપણે ભણી લીધું છે. We have already seen types of organisms. Yes, we have seen types of organisms based upon number of cells. જો એક જ સેલ હોય તો યુનિસેલ્યુલર, જો એકથી વધારે સેલ હોય તો મલ્ટીસેલ્યુલર. Today we are seeing types of organisms based upon whether there is a perfect nucleus present or whether the perfect nucleus is absent. Based upon that we are having two types of organisms, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. હવે આ સમજી લેજો. Karyotes એ પ્લુરલ વર્ડ છે, એનું સિંગ્યુલર છે karyota. And karyota means cell. Karyota means cell. Pro, the word pro means old. જૂનવાણી. જૂનવાણી માટે આપણે હજી એક વર્ડ વાપરી શકીએ, primitive. Right? We'll use the word primitive. અને EU, U એટલે new, નવા, well developed. Right? તો પ્રોકેરિયટ્સ નો મીનિંગ શું છે? ઓલ્ડ સેલ્સ, જૂનવાણી સેલ્સ. જૂનવાણીથી મતલબ એવો છે કે જે બરાબર ડેવલપ નથી થયા, જેની અંદર થોડા પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે વેલ ડેવલપ નથી. યુકેરિયોટ્સ એટલે જે વેલ ડેવલપ્ડ છે. નોર્મલ એક્ઝામ્પલ આપું તમને પ્રોકેરિયોટ્સ અને યુકેરિયોટ્સ નો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પ્લાન્ટ્સ નો એક્ઝામ્પલ લઈએ, ઓર સપોઝ, હા, આપણે પ્લાન્ટ્સ નો એક્ઝામ્પલ લઈએ. તમે બે ટાઈપના પ્લાન્ટ જુઓ છો. તમે ક્યારે રસ્તા ઉપર, હાઈવે ઉપર જતા હોય તો તમને એવા પ્લાન્ટ્સ દેખાતા હોય, એવી વનસ્પતિ દેખાતી હોય કે જેમાં છે ને ફ્લાવર નહીં હોય, ફ્રૂટ બી નહીં હોય, ખાલી આમ ગ્રીનરી હશે. તો એ અનડેવલપ્ડ છે, ઓછા ડેવલપ્ડ છે. અને એક તરફ તમને તમારી ઘરે અમુક એવા પ્લાન્ટ્સ જોવા મળશે કે જેમાં મસ્ત મજાનો ફ્લાવર હશે, કલરફુલ ફ્લાવર હશે, ફ્રૂટ હશે, એટસેટ્રા, આ બધી વસ્તુ હશે. તો એને આપણે વેલ ડેવલપ્ડ પ્લાન્ટ કહેશું. સમજાય છે? તો એવી જ રીતના બધા ઓર્ગેનિઝમ્સમાં અંદર બે ટાઈપ છે, અનડેવલપ્ડ, ઓછા ડેવલપ્ડ અને વેલ ડેવલપ્ડ. Right? Let us see in detail according to the textbook. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. Due to absence of nuclear membrane મતલબ આ સેલ છે, બરાબર છે, એની અંદર અહીંયા ઓલો ન્યુક્લિયર મટીરિયલ છે, ક્રોમોઝોમ ને ફલાણું ઢીપડું, ડીએનએ બીએનએ છે, બટ આની આજુબાજુ કવર કરવા માટે કોઈ પણ ટાઈપનો મેમ્બ્રેન નથી. મતલબ ધ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન ઇઝ એબસેન્ટ. તો આ છૂટું પડી ગયું ને ભાઈ. આ તો સાઇટોપ્લાઝમમાં બિનદાસ રખડે છે, આની કોઈ સિક્યુરિટી નથી. તો આને અનડેવલપ્ડ કહેશું. શું કહેશું આપણે? અનડેવલપ્ડ. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called nucleoid. આ આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ જે વેલ ડેવલપ્ડ સેલ્સ હોય છે એની અંદર ન્યુક્લિયસ હોય છે, કારણ કે એની પાસે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે. જે અનડેવલપ્ડ સેલ હોય છે એની અંદર ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન નથી,
તો ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન નથી તો અંદર જે મસાલો ભર્યો છે ન્યુક્લિક એસિડનો એને આપણે નામ શું આપશું? ન્યુક્લિયોઇડ આપશું. ઇન શોર્ટ, યુકેરિયોટ્સમાં ન્યુક્લિયસ હોય છે, પ્રોકેરિયોટ્સમાં ન્યુક્લિયસની જગ્યાએ શું હોય છે? ન્યુક્લિયોઇડ. આની અંદર સેલ મેમ્બ્રેન હોય છે, આની અંદર પ્રોકેરિયોટ્સમાં ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન આની અંદર હોય છે અને પ્રોકેરિયોટ્સમાં ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન એબ્સેન્ટ હોય છે. લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. જે ઓર્ગેનિઝમના ન્યુક્લિયર મટીરિયલ પાસે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન નથી, આમાં ભૂલ ન કરતા અમુક લોકો અહીં સેલ મેમ્બ્રેન લખી નાખે છે, આપણે અત્યારે ન્યુક્લિયસની વાત થઈ છે. જે ઓર્ગેનિઝમના હેરિડેટરી મટીરિયલ એટલે કે ક્રોમોસોમ, ન્યુક્લિક એસિડ એટસેટ્રાની આજુબાજુ પ્રોટેક્શન માટે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન નથી, એવા ઓર્ગેનિઝમ્સને આપણે પ્રોકેરિયોટ્સ કહેશું. રાઈટ? તો સામેની બાજુ શું છે? ઓર્ગેનિઝમ્સ વિથ સેલ્સ હેવિંગ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન આર કોલ્ડ યુકેરિયોટ્સ. મતલબ અહીંયા મારી પાસે સેલ છે, એની અંદર અહીંયા ક્રોમોઝોમ, ન્યુક્લિક એસિડ બધે મટીરિયલ છે. અહીંયા બી મારી પાસે સેલ છે, એની અંદર ક્રોમોઝોમ, ન્યુક્લિક એસિડ બધે હેરિડેટરી મટીરિયલ છે. પણ આની આજુબાજુ એક મેમ્બ્રેન છે, આની આજુબાજુ એક મેમ્બ્રેન નથી, તો આને યુકેરિયોટ્સ કહેવાય અને આને પ્રોકેરિયોટ્સ કહેવાય. આને વેલ ડેવલપ્ડ કહેવાય, આને અંડર ડેવલપ્ડ કહેવાય. હવે ક્લિયર હશે આઈ ગેસ. પ્રો મીન્સ પ્રિમિટિવ, પ્રાઇમરી, કેરિયોટ મીન્સ ન્યુક્લિયસ. રાઈટ? સેલ બી થઈ શકો છો, કોઈ વાંધો નથી. કેરિયોટ નો મીનિંગ ક્યાં ક્યાં સેલ તરીકે બી લેવાય છે, અહીંયા ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે ન્યુક્લિયસ આપેલો છે, ધેટ્સ ફાઇન. પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ also lack most other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cells. આ વધારાનો પોઈન્ટ આવ્યો. આનો ન્યુક્લિયસ અનડેવલપ્ડ છે, તો આના સેલના ઓર્ગેનલ્સ બી અનડેવલપ્ડ હશે. મતલબ સાયટોપ્લાઝમની અંદર જે બીજા ઓર્ગેનલ જોવા મળે છે, જેમ કે માઇટોકોન્ડ્રિયા છે, એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમ છે, લાઇઝોઝોમ છે, મતલબ જેટલા બી બીજા ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગેનલ્સ છે એ પ્રોકેરિયોટ્સની અંદર નહીં જોવા મળે અથવા તો ઓછા જોવા મળશે, અનડેવલપ્ડ ફોર્મેટમાં જોવા મળશે. બટ યુકેરિયોટ્સની અંદર બધું બરાબર જોવા મળશે. Many of the functions of such organelles are performed by poorly organized parts of cytoplasm. હવે આની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા નથી, બરાબર ને, એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમ નથી, તો એ માઇટોકોન્ડ્રિયાનો જે ફંક્શન કરવાનો છે, એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમનો જે ફંક્શન કરવાનો છે, એ સાયટોપ્લાઝમનો કોઈ પુઅરલી ઓર્ગેનાઇઝ્ડ પાર્ટ કરી લેશે. મતલબ આ લોકોની એક્ટિવિટી ઓછી હશે, આ લોકોની એક્ટિવિટી વધારે હશે, બીકોઝ એક્ટિવિટી કરવા માટે જે ઓર્ગેનલની જરૂર છે એ પ્રોકેરિયોટ્સ પાસે નથી, અથવા તો છે તો ઓછી છે, પણ યુકેરિયોટ્સ પાસે છે. આ ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે લખેલું છે, બરાબર ને. આ એક પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધીસ વન. અનડિફાઇન્ડ ન્યુક્લિયર રિજિયનનું નામ શું કહેવાય? ન્યુક્લિયોઇડ. તો આ એક પોઈન્ટ તમે CW માં લખી લેજો પ્લીઝ. આઈ એમ મૂવિંગ ફોરવર્ડ એન્ડ વી વિલ નાઉ સી અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. How is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? How is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? બંનેની વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે? આ ટેક્સ્ટબુકમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે અને જેવો આપણે સમજી લઈએ એવો તરત જ તમારે તમારી CW માં 1 ટાઈમ લખવાનો છે અને હોમવર્કની બુકમાં 3 ટાઈમ્સ લખવાનો છે. 3 times in the homework book, right? So let us see the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell, right? Prokaryotic cells are generally small in size. 1 થી લઈને 10 માઇક્રોમીટર, આને માઇક્રોમીટર વાંચવાનું છે. કેમ સેન્ટીમીટર હોય છે cm, મિલીમીટર હોય છે mm, કિલોમીટર હોય છે km, એવી જ રીતના માઇક્રોમીટર હોય છે μm, આને μ વચાય. It is generally small in size. Prokaryotic cells are generally small in size. Eukaryotic cells are generally large in size. They are 5 to 100 micrometers in size. આ લોકોની સાઇઝ કેટલી છે? 1 થી 10 માઇક્રોમીટર. આ લોકોની સાઇઝ કેટલી છે? 5 to 100 micrometers. They are small in size. They are large in size. Next, it possesses an undefined nuclear region containing only nucleic acid called nucleoid. આમાં સેલના સેન્ટરમાં ન્યુક્લિયસ નથી હોતો. ન્યુક્લિયસની જગ્યાએ એક અનડિફાઇન્ડ રિજિયન છે જેનું આપણે નામ શું રાખ્યું છે? ન્યુક્લિયોઇડ. આ પોઈન્ટ ત્રીજી વાર આવી ગયો આજના લેક્ચરમાં. ન્યુક્લિયસની જગ્યાએ એક અનડિફાઇન્ડ રિજિયન છે જેમાં ખાલી ન્યુક્લિક એસિડ છે, એનું નામ આપણે શું રાખ્યું છે? ન્યુક્લિયોઇડ. બટ યુકેરિયોટિક સેલમાં તો ન્યુક્લિયર રિજિયન ઇઝ વેલ ડેવલપ્ડ એન્ડ ઇટ ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય અ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન. બહુ ક્લિયર છે. આની સાઇઝ સ્મોલ છે,
આની સાઇઝ લાર્જ છે, આની અંદર વેલ ડેવલપ્ડ ન્યુક્લિયસ છે, એની આજુબાજુ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે, આની પાસે વેલ ડેવલપ્ડ ન્યુક્લિયસ નથી, અનડિફાઇન્ડ ન્યુક્લિયર રિજિયન છે જેનું નામ શું રાખ્યું છે? ન્યુક્લિયોઇડ રાખ્યું છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સિંગલ ક્રોમોઝોમ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. એક જ ક્રોમોઝોમ પ્રેઝન્ટ છે આની અંદર. more than one chromosomes are present or multiple chromosomes are present. અહીંયા એક જ ક્રોમોઝોમ પ્રેઝન્ટ છે, અહીંયા ઘણા બધા ક્રોમોઝોમ પ્રેઝન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા બોડીની અંદર જે સેલ છે એ યુકેરિયોટિક સેલ છે અને આપણા એક સેલની અંદર ક્રોમોઝોમની 23 પેર્સ હોય છે. કેટલી પેર્સ હોય છે? 23. પેર એટલે જોડી. 23 પેર્સ હોય છે એટલે અંદાજે આપણા એક સેલની અંદર 46 ક્રોમોઝોમ્સ હોય છે. રાઈટ. બટ પ્રોકેરિયોટ્સની અંદર there is only single chromosome present. membrane bound cell organelles are absent. membrane bound મતલબ એવા સેલ ઓર્ગેનલ્સ જેની પાસે મેમ્બ્રેન હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ન્યુક્લિયસ પાસે મેમ્બ્રેન હોય છે બટ આની પાસે નથી. એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમ પાસે મેમ્બ્રેન હોય છે, તો આ પ્રોકેરિયોટિક સેલ પાસે એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમ નથી, આની પાસે માઇટોકોન્ડ્રિયા નથી, આની પાસે લાઇઝોસોમ નથી. એવા જેટલા બી સેલ ઓર્ગેનલ્સ જેની પાસે કોઈ મેમ્બ્રેન હોય છે એવા સેલ ઓર્ગેનલ્સ પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદર જોવા મળતા નથી, પણ યુકેરિયોટ્સની અંદર જોવા મળે છે. સો હિયર સેલ ઓર્ગેનલ્સ આર એબ્સેન્ટ. કેવા સેલ ઓર્ગેનલ્સ? જેની પાસે મેમ્બ્રેન છે. હિયર સેલ ઓર્ગેનલ્સ આર પ્રેઝન્ટ. કેવા સેલ ઓર્ગેનલ્સ? જેની પાસે મેમ્બ્રેન છે. I hope this is clear to you. This is a very important question from examination point of view which can be asked in 2 marks. I request you to please pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. So now, here we stand. Right, next is cytoplasm. એઝ ડિસ્કસ્ડ, આપણે પહેલા જ વાત થયેલી હતી કે ગમે તે ટાઈપનો સેલ હોય એની અંદર 3 વસ્તુ તો ડેફિનેટલી હશે જ. એક તો સેલ મેમ્બ્રેન હશે, પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન, બીજું શું હશે? ન્યુક્લિયસ, અને ત્રીજું હશે સાઇટોપ્લાઝમ. તો સાઇટોપ્લાઝમ કાંઈ જ નથી, એક રિઝર્વોયર છે, એક ફ્લુઇડ છે જેની અંદર સેલના બધા કમ્પોનન્ટ્સ મસ્ત મજાના સ્વિમ કરે છે. તમે જોઈ શકો છો આ સેલનો ડાયાગ્રામ છે. ધીસ ઇઝ સાઇટોપ્લાઝમ. આ જે કોમન ફ્લુઇડ છે ને જેની અંદર બીજી બધી વસ્તુ રાખવામાં આવી છે. સાઇટોપ્લાઝમની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા છે, સાઇટોપ્લાઝમની અંદર ન્યુક્લિયસ છે, સાઇટોપ્લાઝમની અંદર એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમ છે. આ બધી વસ્તુ જે ફ્લુઇડની અંદર સ્વિમ કરે છે, તરે છે, એનું નામ સાઇટોપ્લાઝમ. બરાબર ને? સાઇટોપ્લાઝમ ઇઝ જસ્ટ અ કોમન ફ્લુઇડ. So cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. સેલની અંદર જે વોટર જેવું ભરેલું છે એને આપણે સાઇટોપ્લાઝમ કહીએ છીએ. It contains many specialized cell organelles. આપણે જોઈ શકીએ છીએ સાઇટોપ્લાઝમની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ સ્વિમ કરે છે. ન્યુક્લિયસ છે, રાઇબોસોમ્સ છે, ગોલ્ગી એપેરેટસ છે, માઇટોકોન્ડ્રિયા છે, આ બધું સાઇટોપ્લાઝમની અંદર છે. Each of these organelles perform a specific function for cell. એ બી આપણને ખબર છે ભાઈ, માઇટોકોન્ડ્રિયા is powerhouse of cell, રાઇબોસોમ્સ પ્રોડ્યુસ પ્રોટીન, ન્યુક્લિયસ આપણી હેરિડેટરી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરે છે, સેલ ડિવિઝનને કંટ્રોલ કરે છે, લાઇસોસોમ્સ આર સુસાઇડ બેડ્સ ઓફ સેલ. Each organelle has a specific function. Cell organelles are enclosed by membranes. જેમ ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન છે એવી રીતના માઇટોકોન્ડ્રિયાની આજુબાજુ બી કોઈ મેમ્બ્રેન હશે, ગોલ્ગી એપેરેટસની આજુબાજુ બી કોઈ મેમ્બ્રેન હશે. એ મેમ્બ્રેન હોવો જરૂરી છે. આજે ફરી પાછું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણું ઘર છે, એની અંદર બેડરૂમ છે, બાથરૂમ છે, કિચન છે, ડાઇનિંગ હોલ છે, ડ્રોઈંગ રૂમ છે, બરાબર છે ને, ફળિયો છે મસ્ત મજાનો, ઘણી બધા રૂમ છે, અને જે બારોબારની દિવાલ છે એ બી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ઘર, આ આપણા ઘરની 4 સાઈડની 4 દિવાલો. હવે અહીંયા આપણા ઘરની અંદર સપોઝ બેડરૂમ છે, અહીંયા બાથરૂમ છે, અહીંયા સપોઝ હોલ છે, અહીંયા કિચન છે, અહીંયા ગેટ, વોટસોએવર ઘણી બધી વસ્તુ છે અહીંયા. હવે આ બહારની 4 દિવાલ હોય પણ આ અંદરની બધી દિવાલ આપણે કાઢ નાખી તો ચાલે? નો ચાલે. અહીંયા કોઈ કિચનમાં બેઠું હોય તો અહીંયા બેડરૂમમાંથી આપણને દેખાય, અહીંયા કોઈ બાથરૂમમાં હોય તો એ બિચારો બધી બટકી દેખાય, તો નો ચાલે ને. શરમ આવે ને બિચારો જે બાથરૂમમાં બેઠો હોય એને. બરાબર ને? આને સમજવાની રીતથી લેજો, બહુ હસતા નહીં, દાંત નો કાઢતા. રાઈટ? તો આ બેડરૂમ છે તો ન્યા ભાઈ આપણું કામ સુવાનું છે, આ કિચન છે તો ન્યા આપણું કામ જમવાનું બનાવવાનું છે, આ બાથરૂમ છે તો ન્યા આપણું કામ ભાઈ નહાવા જવાનું છે, આ ડ્રોઈંગ રૂમ છે તો અહીંયા આપણું કામ બેસવાનું છે, ટીવી જોવાનું છે. બરાબર ને? ક્યાંય જોયું બાથરૂમમાં ટીવી હોય? કોઈ બાથરૂમમાં બેઠે બેઠે ટીવી દેખાય તો કેવી મજા આવે? નો ચાલે ને ભાઈ. બરાબર ને? સમજાય છે? બધાય કિચનનું કામ જમવાનું બનાવવાનું છે તો એ બરાબર જમવાનું બનાવે એના માટે અહીંયા દિવાલ તો બનાવવી પડશે ને. બરાબર ને? બાથરૂમમાં આપણું કામ નહાવાનું છે, આપણને કોઈ જોઈ શકે એવું ન થવું જોઈએ, તો આજુબાજુ દિવાલ તો હોવી જોઈએ ને.
દિવાલ વિનાનું બાથરૂમ કઈ કામનું નથી ભાઈ. તો એટલે જ સેલની અંદર બી એવું છે. માઇટોકોન્ડ્રિયાનું કામ છે ટુ જનરેટ એનર્જી, ટુ પ્રોડ્યુસ એનર્જી. હવે એ જ્યારે એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરતું હશે તો કોઈને કોઈ કેમિકલ રિએક્શન અંદર થતો હશે. એ કેમિકલ રિએક્શન જ્યારે થતો હોય ત્યારે એને કોઈ પણ ટાઈપનું ડિસ્ટર્બન્સ જોઈએ નહીં. એ ડિસ્ટર્બ ન થાય તો એની આજુબાજુ કવર છે. સમજાય છે? ગોલ્ગી એપેરેટસ પ્રોટીનને પેક કરવાનું કામ કરે છે. તો જ્યારે એ પેકેજિંગ કરતું હોય ત્યારે એને આજુબાજુના કોઈ માણસો નડવા જોઈએ નહીં, તો એની આજુબાજુ એક મેમ્બ્રેન છે. સો ઓલ ધ સેલ ઓર્ગેનલ્સ આર એન્ક્લોઝડ બાય સેલ મેમ્બ્રેન્સ. આ પોઈન્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સિમ્પલી લખીને આપેલો છે, બટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ. ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ મેમ્બ્રેન્સ કેન બી ઇલસ્ટ્રેટેડ વિથ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ વાયરસ. હા, મેમ્બ્રેનનો મહત્વ કેટલો છે એના માટે આપણે વાયરસનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. અને આમ બી હાલ વાયરસની સિઝન જ છે, COVID-19, એટલે તમે આ બધું ઓનલાઈન જોવો છો. બાકી મારી સામે તમે જોતા હોત તો થોડી હજી વધારે મજા આવત. હવે સમજીએ વાયરસનો તો ઠીક છે, બટ મેમ્બ્રેનનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણે વાયરસના એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. રાઈટ. વાયરસ પાસે કોઈ મેમ્બ્રેન નથી હોતો. Viruses lack membranes. Hence, they do not show characteristics of life until they enter a living body and use its machinery to multiply. બહુ ક્લિયર એક્ઝામ્પલ છે. વાયરસ જ્યારે શરીરની બહાર હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપણા શરીરની બહાર છે, આપણને કોઈને અહીંયા મોડલમાં સપોઝ કોરોના વાયરસની ઇફેક્ટ નથી આવી. જ્યાં સુધી કોરોના વાયરસ આપણા બોડીની બહાર છે ત્યાં સુધી આપણને દેખાય છે, નથી દેખાતો. ત્યાં સુધી એની કોઈ ઇફેક્ટ આપણને દેખાય છે, નથી દેખાતો. એની કોઈ પણ ઇફેક્ટ આપણને દેખાતી નથી. શું કામ? એની પાસે મેમ્બ્રેન જ નથી. એની પાસે મેમ્બ્રેન નથી તો એ ઇનએક્ટિવ છે. કેવો છે? ઇનએક્ટિવ. જેવો એ આપણા બોડીની અંદર એન્ટર કરે તો એ આપણા બોડીને કરશે હાઈજેક. પછી એ પોતાની આજુબાજુ એક મેમ્બ્રેન બનાવી લેશે, અને જેવો એ પોતાની આજુબાજુ એક મેમ્બ્રેન બનાવી લેશે આપણા બોડીના મદદથી, તો એ એક્ટિવ થઈ જશે. અને એક્ટિવ થઈ જશે તો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ મલ્ટીપ્લાઇંગ. એકમાંથી 2 બનશે, 2 માંથી 4 બનશે, 4 માંથી 6 બનશે, 8 બનશે. ક્યારે બનશે? જ્યારે એ આપણા બોડીની અંદર આવી જાય ત્યારે. એને કોઈ બીજા બોડીની જરૂર છે ન્યુટ્રિશન માટે. બરાબર ને? જ્યાં સુધી કોરોનાનો વાયરસ બોડીની બહાર છે, ઓર બીજો ગમે તે વાયરસ ઇન્ફેક્ટ આપણા બોડીની બહાર છે, ત્યાં સુધી ઇનએક્ટિવ છે, ક્યાંય દેખાતો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને મચ્છર દેખાશે તમારી આજુબાજુ, એ ઓર્ગેનિઝમ છે, બરાબર ને? તો મચ્છરની અંદર મેમ્બ્રેન હશે, બટ વાયરસને કોઈ મેમ્બ્રેન નથી. તમારી આજુબાજુ વાયરસ છે તો એની કોઈ તમને ઇફેક્ટ જોવા મળશે નહીં. બટ જેવો એ વાયરસ તમારી અંદર આવ્યો એટલે વાર્તા પૂરી. તમારી અંદર આવશે, તમારા સેલમાંથી ન્યુટ્રિશન લઈ જશે, આપણું જ બોડી વાપરી અને પોતે પોતાનો મેમ્બ્રેન બનાવશે અને પછી મલ્ટીપ્લાય થશે. સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેમ્બ્રેન. મેમ્બ્રેનનો એટલો બધો મહત્વ છે. રાઈટ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. કોઈ ડાઉટ નથી. આ લખવાની જરૂર નથી. કોઈ સાઇટોપ્લાઝમ બહુ કોમન છે. કોઈ એવો યાદ રાખવા જેવો કે આન્સર પૂછાય એવો કોઈ ક્વેશ્ચન આમાં છે નહીં. હવે આપણે જોઈ લઈએ, આપણે ત્યાં પહોંચી ગયા. આપણે સેલ ઓર્ગેનલ્સ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ અને બોડીની અંદર આટલા સેલ ઓર્ગેનલ્સ હોય છે. વી હેવ ઓલરેડી સીન ધેમ એન્ડ આઉટ ઓફ ધેટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ ધીસ 3. આ 3 આપણે જોઈ લીધા છે. પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન વી હેવ સ્ટડીડ, ન્યુક્લિયસ વી હેવ સ્ટડીડ એન્ડ સાઇટોપ્લાઝમ વી હેવ સ્ટડીડ. તો હવે આટલી વસ્તુ આપણે ભણવાની બાકી રહી છે. એન્ડોપ્લાસ્મિક રેટિક્યુલમ, ગોલ્ગી એપેરેટસ, માઇટોકોન્ડ્રિયા, પ્લાસ્ટિડ્સ, વેક્યુલ્સ, લાઇસોસોમ્સ. તો આટલી વસ્તુ આપણે અપકમિંગ વિડિયો લેક્ચર્સમાં જોશું. હોપફુલી બધી એક સાથે, નહીં તો 2-3 ના ગ્રુપમાં એક પછી એક ખૂબ જ ડિટેલની અંદર આપણે સમજશું. રાઈટ. So here we end our video lecture. Now we will meet in the next video lecture and we will discuss about endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the remaining cell organelles. Thank you very much for watching this video. Take very good care of yourselves. Goodbye. Jai Hind.